Students, next oxidation reaction of alkenes is oxidation with aqueous potassium permanganate solution. Permanganate solution KMNO4 कहने हैं potassium permanganate ਨੂੰ. So when alkene reacts with cold dilute aqueous solution of potassium permanganate या फिर dilute alkaline भी even लिखा होवे ਤਾਂ the product formed is vicinal glycols. तो इस रिएक्शन में आप हाइड्रोक्सीलेशन रिएक्शन भी कई बार कह देंगे हैं. ऑक्सीडेशन ना कह के इफ यू आर गिव हाइड्रोक्सीलेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स तो आही रिएक्शन देनी है. सो इन दिस केस एल्कीन का डबल बॉन्ड है, उत्थे एडिशन होंगी है दो OH ग्रुप्स की ऑन नेबरिंग कार्बनस. KMNO4 की प्रेजेंस एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर है तो KMNO4 है. सो वाटर भी रिएक्शन दिखाया हुआ तो ऑक्सीजन है जी KMNO4 तो आती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMNO4. सो वाटर एंड ऑक्सीजन दे मेक 2 OH ग्रुप्स, H2O2 बन गया. तो 2 OH ग्रुप्स ने जोड़े दोनों डबली बाउंड कार्बन से अटैच होंगे. सो एक डबल बॉन्ड टुट के दो सिंगल बॉन्ड बन गए कार्बनस नाल डिफरेंट 2 OH के. सो द प्रोडक्ट फॉर्मड इज दिस, डबल बॉन्ड सिंगल च कन्वर्ट हो गया तो 2 OH ग्रुप्स हो गए. दिस इज़ नोन एज ग्लाइकोल. तो इनू विसिनल ग्लाइकोल कहने क्योंकि नेबरिंग कार्बन पर हो गया. दैन रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन. बेटा हुण ये दोनों OH ग्रुप सेम है, जो एक H होंदा तो OH होंदा फिर तो फर्क पैंदा पोजीशन का. ये जोड़ा मर्जी OH जोड़े मर्जी तो लग जाए सिमिलर ग्रुप्स ने. सो वी गैट दिस ग्लाइकोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल. जी एल्कीन है वो ग्लाइकोल लाता कि वह ग्लाइकोल बन गया. अच्छा हुण ये जोड़ा टैसट है रीएजेंट है KMNO4, इनू बेयर्स रीएजेंट कहते हैं. तो आ जोड़ा टैसट करते हैं कि एल्कीन सोल्यूशन जो है वो जे आप KMNO4 पा के ऐड करके देखते हैं तो पर्पल पिंक कलर होंदा KMNO4 सोल्यूशन का. इफ एल्कीन इज़ देयर, डबल बॉन्ड इज़ देयर, तो KMNO4 पाउण ते उहदा कलर है जोड़ा वो डीकलराइज हो जाता, खत्म हो जाता. सो पर्पल पिंक तो क्लीयर सोल्यूशन बन जाता है. दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड. सो इस टैसट में बेयर्स टैसट कहते हैं जो KMNO4 पा के डिटैक्ट की जाए एल्कीन का. दैन कम्स इट्स मैकेनिज्म. मैकेनिज्म च बेटा एल्कीन है जी MnO4 नैगेटिव ये 9 ना वो इंट्रैक्शन दिखानी है. सो Mn इत्थे 7+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, 7 बॉन्ड बन रहे हैं ना मैंगनीज के. 3 ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड ने तो 4th ऑक्सीजन है जी OH ग्रुप सी हाइड्रोजन आयोनाइज होके या K आयोनाइज होके MnO4 नैगेटिव ग्रुप आया हुआ. सो डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन अटैक्स ऑक्सीजन, डबली बाउंड ऑक्सीजन ऑफ मैंगनीज. इत्थे आ जोड़ा दिखा रहे हैं कि डबल बॉन्ड है जोड़ा इट अटैक्स ऑक्सीजन ऑफ MnO4 ग्रुप. इस नाल क्योंकि ऑक्सीजन की कैपेसिटी है बाइंड करने की 2 बॉन्ड ही बनाती है वो. जे इस तो वध बन जाए फिर या तो ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज आऊगा या फिर जे इन्हें न्यूट्रल होना तो अगला डबल बॉन्ड है जोड़ा इट हैज़ टू बी शिफ्टड फ्रॉम हेयर टू मैंगनीज. सो बेटे ये लोन पेयर तुम शिफ्ट करके दिखा भी सकते हो मैंगनीज से, या फिर असीं ये कहीए कि इत्थे इहदी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी. मैंगनीज 7 to 5 स्टेट आ गया क्योंकि मैंगनीज का 25 एटॉमिक नंबर. तो यदी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होंगी है 4s2 3d5. सो 7 आयोनाइज हो गए इलैक्ट्रॉन्स तो ਜਾਂ 7 शेयर होंगे तो 7 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है. सो इत्थे 5 च आ जाता जो वापस जाते हैं. फिर अगली ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड दिस इट अटैक्स कार्बन, ये इधर अटैक करता. सो आ इधर अटैक होया सी ते आह इधर हो गया. तो इनू क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अदरवाइज आ जाऊगा, इनू खत्म करने लिए पॉजिटिव चार्ज नू दिस बॉन्ड हैज़ बीन शिफ्टड हेयर. दैन इन द नैक्सट स्टेट दोनों ऑक्सीजन जुड़ गई सिंगल बॉन्ड नाल एज अ रिजल्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ इलैक्ट्रॉन्स. आ बन गया. सो कार्बन कार्बन तो 2 बॉन्ड्स आह ऑक्सीजन वाले इस तरह जुड़ गए विद MnO विद मैंगनीज है ना, सिंगल बॉन्ड ही इस तरह के ने. दैन इन द नैक्सट स्टैप आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक मैगनेट क्यों कहने हैं कि जो किसी भी कंपलैक्स से नैगेटिव चार्ज हो तो उस मैटल का नाम पिछे 8 ला देने हैं मैंगनीज का, तो इनू मैंगनेट कह रहे हैं, साइक्लिक मैंगनेट इंटरमीडिएट. ना लिखने की जरूरत भी नहीं, थोड़ी नॉलेज वास्ते चलो बुक इस लिखा हुआ. दैन
ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੈਨ ਬੀ ਸ਼ੋਨ ਔਨ ਆਕਸੀਜਨ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। MnO2 ਉੱਧਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਤੋਂ 2 OH ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਵੀ ਐਡਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਿਦ ਦਿਸ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗ ਗਈ, OH ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰੋਂ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਕੇ 2 OH ਆ ਗਏ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ OH ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਵੀ ਗॉट ਗਲਾਈਕੋਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਅਤੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ 5 ਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ 5 ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੀ, 5 ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ 5 ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਫਾਰਮ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਫॉर ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹੌਟ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ, ਜੇ ਐਲਕੇਲਾਈਨ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਅਤੇ ਹੌਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ KMnO4 ਦਾ, ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਡਡ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਐਲਕਲੀ, ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਕਸਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨੇਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਲਿਆ, then this double bond would break up, ਇੱਥੋਂ break ਹੋ ਜਾਣਾ if it is hot concentrated alkaline solution of KMnO4। ਸੋ break ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਦੂਸਰਾ CH ਹੈ, CH ਦੇ ਨਾਲ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ both the products formed are in oxidized form। ਸੋ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਕੀਟੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਐਸਿਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, CH3 CHO ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਰਦਰ ਫਿਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ COH ਬਣਦਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ। ਦੈਨ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਪਰ ਆਕਸੀ ਐਸਿਡਸ। ਪਰ ਆਕਸੀ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਪਰ ਆਕਸੀ ਐਸਿਡ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, COO ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ COH ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ COOH ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਐਲਕੀਨਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ 'ਤੇ ਐਡ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕੇਜ ਬਣਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਡਬਲ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲਿਕ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਐਲਕੀਨ ਬਣੀਆਂ 2 ਕਾਰਬਨਸ ਦੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਈਪੋਕਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਾਊ ਦਿਸ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ, ਇਟ ਇਜ਼ that oxygen of peroxyacid oxygen along with shared pair of electrons ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਲਕੀਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਥਰੂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਪਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ RCOO ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜੂਗਾ RCOOH। ਸੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮਡ ਇਜ਼ ਈਪੋਕਸਾਈਡ ਐਂਡ RCOOH, ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਰਦਰ ਕਲੀਵੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। KMnO4 ਐਲਕਲਾਈਨ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਲੀਵੇਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਜ਼ੋਨੋਲਿਸਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਓਜ਼ੋਨੋਲਿਸਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਓਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਲਕੀਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੇਟੇ ਸਾਈਕਲਿਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬਣਦਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਓਜ਼ੋਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਿੰਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਉੱਤੇ ਆਊਗੀ ਅਤੇ 2 ਆਕਸੀਜਨਸ ਥੱਲੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਟਾਸਾਈਕਲਿਕ ਰਿੰਗ ਐਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਕੇ 5 ਮੈਂਬਰਡ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਓਜ਼ੋਨਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਜ਼ੋਨਾਈਡ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ। ਦੈਨ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਜ਼ਿੰਕ ਐਂਡ ਵਾਟਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਬੌਂਡਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦੇਂਗੇ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਆਲ ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
along with shared pair of electrons ਆਪਦਾ bond ਲੈ ਕੇ ਤੇ CO ਤੇ C double bond O ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So the product formed is CH3H C double bond O and HHC double bond O। So aldehyde ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ CHO group ਵਾਲਾ। So ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ double bond ਹੋਊਗਾ it will be broken। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਐਲਕੀਨਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਟੈਸਟ ਓਜ਼ੋਨੋਲਿਸਿਸ। ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਲਕੀਨ ਆ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਊਗਾ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਓਜ਼ੋਨ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣੀ ਐਲਕੀਨ ਬਣਨੀ। ਜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣੂ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣੂ ਜਦੋਂ R ਗਰੁੱਪ H ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜੇ R ਗਰੁੱਪ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਜਨਰਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਐਲਕੀਨ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਰਮਡ। ਸੋ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਗਰੁੱਪਸ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮਡ ਇਜ਼ ਓਜ਼ੋਨਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਤੀ ਕਿ 5 membered ozonide is formed। Then on hydrolysis with zinc and water we got 2 ketones। ठीक है, ਹੁਣ डिपेंड करता जे हाइड्रोजन होवे R ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣੂ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਐਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ R3 R4 ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ R1 R2 ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀਟੋਨ ਬਣੂਗੀ। ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟ ਐਲਕੀਨ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਡਿਟਰਮਿਨਿੰਗ structure of the original alkene।